الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میرا رب سب کو دیتا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی روٹی روزی کا، رزق کا، زندگی کا، سانسوں کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے میرا مالک اس کا رازق ہے۔ دنیا کمانا اور بڑے بہترین طریقے سے کمانا یہ بھی دین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انسانوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں پہلے دنیا رکھی گئی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار پروردگار، ہمیں دنیا کا ہر حسن عطا فرما دے۔ اور میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ میرے مالک، اس کائنات کا جتنا بھی حسن، جمال، کمال، خوبیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ اپنے بندوں کے نصیبوں میں کر دے۔ دنیا کمانا کیوں ضروری ہے، میں صرف اس کی ایک مثال دے کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آنا چاہوں گا۔ کیونکہ اپنی آخرت کو ہم نے اسی دنیا میں رہ کے بنانا ہے۔ مثال میں زکوٰۃ کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا اپنا کوئی نہ کوئی معاشی پلان رکھتی ہوتی ہے، اکنامکلی اپنا بجٹ، اپنی فکر اور سوچ قوم اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اس میں زکوٰۃ نصف عشر اور انسانی مال کے اندر ماڑے لوگوں کے لیے، ہلکے اور مالی پوزیشن میں کمزور لوگوں کے لیے جو سسٹم رکھا اس میں زکوٰۃ متعارف کروائی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رسیدیں بنوا لو، علاقوں میں نکل جاؤ، سفیر چھوڑ دو، ہر ایک سے مانگنا شروع کر دو، جو ملے اکٹھا کر لو۔ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ سب محنت کریں، سبھی کمائیں۔ ماں باپ کا جو پیشہ ہے اس میں رزق حلال میں اپنے بزرگوں کا ساتھ دیں، محنت کریں۔ کسی بھی پیشے کو معمولی نہ جانا جائے، کیونکہ ہر پیشہ دنیا کا حسن ہے۔ اتنا کمائیے کہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اہل و عیال کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور پھر اتنا جمع ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا بچے کہ سال بھر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ جو اتنا سٹاک بچ جائے نا، ہر بندہ اس میں سے ان کو دے کہ جن کو حالات نے چلنے نہیں دیا۔ کام انہوں نے بھی کیا تھا، محنت کی تھی، کاوش کی تھی، لیکن وہ بیچارے کسی وجہ سے چل نہیں پائے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ حکومت کی طرف سے عاملین ہوں گے، موظفین ہوں گے، یہ مقرر ہوں گے، نگران ہوں گے، اسٹیمیٹ لیا جائے گا، مال سارا جمع کیا جائے گا، بیت المال کا ٹائٹل دیا جائے گا، اور ہر ضرورت مند کو، مسکین کو، یتیم کو، غریب کو، بیوہ کو، ابن السبیل کو، اور اسی طرح
اللہ کے رستے میں جو بھی ہیں وہ بھی، اور میرے مالک کے اس حالات کے اندر کوئی ڈوبے ہوئے لوگ، کوئی غارمین، کوئی چٹی میں، کوئی تاوان میں، یا کوئی ادھار کے نیچے دب گئے، یا مسائل بن گئے، یا پھر اسلام کے قریب کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب، اسی طرح عاملین کو یہ دیا جائے گا اور مشاہرہ دیا جائے گا اور عزت سے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تنخواہ بڑے معزز انداز میں لیتے ہیں، لیکن ہاتھ پھیلا کے مانگنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا حسن اور دین کا حسن۔ کوئی کمزور نہ رہے، جو صاحب مال ہے، دولت مند ہے، وہ آگے دے۔ حضرات، آج کافی ساری باتیں دل کی کرنی ہیں اور دل والوں سے کرنی۔ میں خوش بھی بہت ہوں، تھوڑا پریشان بھی ہوں۔ خوش اس لیے ہوں کہ میں دنیا کے سب سے بڑے غیرت مند ملک کی مٹی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اس دھرتی کو اللہ نے بڑا غیرت والا بنایا تھا، اور خوشی کی انتہا اس بات پہ ہے کہ میرے ساتھ لالے تشریف فرما ہے، اور یہ آپ کے بچے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ اس دھرتی کا مان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا میرا رب دیتا ہے مگر سب کو نہیں ملتی، لیکن اللہ دے دے تو اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے، ناز بھی کرنا چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے کہ رب نظر بد سے بچانا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اور اگر اللہ دین کا ذوق دے تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کو تڑپ رکھنی چاہیے۔ بالخصوص مینوں پتا چلیا سی پچھلے سال بھی کہ پنڈ جٹاں دا ہے۔ میں جٹ انہوں کہنا جڑا واہی کر جاندا ہوگا، ٹھیک ہے، جڑا بھی واہی کر جاندا، یہ ایک پیشہ ہے، کیف ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں حق حلال کی کما کے، محنت کر کے، رات دن جاگ کے دنیا کا حسن اکٹھا کرنے والوں، بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دولت اور مال اور سلطنت، حکومت سے نوازے نا، تو پھر رب سے دینے والا دل بھی مانگا کریں۔ دینے والا دل، یہ دینے والا دل صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بسا اوقات اس مٹی کو چیر کے، پھاڑ کے، اسی میں سے بہت کچھ نکالا جاتا ہے۔ میں لالا جی سے سن رہا تھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اور یہ صرف ان کے نہیں ہیں، پوری قوم کے مسائل یہ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے بڑے دے دے، ایسے بڑے عطا کر دے جنہیں گوہر کا پتہ ہو، جنہیں گر کا پتہ ہو، جو اس دنیا میں رہ کر کے بڑوں چھوٹوں کو بڑا کرنا جانتے ہوں اور بنانا جانتے ہوں۔ آپ کو نہیں پتا رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ بول دیا، کہا المؤمن القوی، پڑھیے ذرا علماء کرام سے پوچھئے کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ المؤمن القوی، بندہ ہو، سینے میں ایمان ہو، رب پر یقین ہو، اور پھر وہ قوی ہو، بہادر ہو، دلیر ہو۔ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے تو کمزور بھی پیارا۔ اللہ جنتوں میں بے شک کمزور کو، غریب کو پہلے بھیجیں گے، لیکن جو رب کا ایک قوی سے اور طاقت کو استعمال کرے، کس کے لیے؟ رب کے دین کے لیے۔ اور میرے وطن کی یہ خوبی ہے کہ یہاں اس کے لیے جو بھی لڑا ہے اس کے پیچھے کلمہ ضرور کھڑا ہوتا ہے، توحید، رب کی نعمتیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ پنجابی سے لڑ رہا ہے یا کسی انگریز سے لڑ رہا ہے۔ حضرات، پیچھے ایمان کا اور عدم ایمان کا یہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے جو بندوں کے جذبوں کو کھڑا کرتا ہے۔ اور ہم اس پہ فخر اس لیے نہیں کرتے کہ غرور ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ایک سرور ہے۔ مجھے جو آج باتیں کہنی ہے کہ رب نے دنیا تو ہمیں ماشاءاللہ دی ہے، ایسے ایسے
دلیر دیے، پہلوان دیے، شیر دیے، انسان دیے، جرتیں دی، یقین دیے، لیکن پتہ ہے ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ وہ جو مار کھا رہے ہیں نا، وہی 8 باتیں آج میری گفتگو کا حصہ ہیں، اور یہ صحیح البخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، اور اس کے راوی میرے محبوب کے غلام ہیں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 سال میرے محبوب کی خدمت میں گزارتے ہیں، اور آقا پتہ کیا کہتے ہیں اس صحابی کے بارے میں، اور یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے 10 سال اپنے محبوب کی خدمت میں گزارے، واللہ ما نحرنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا لطمنی۔ بڑھو، آپ بھی سنیں اور غلام کا بیان سنیں۔ ایک کا بھی آپ نے بیان سنا، جناب زید کا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ان کے درجات بلند ہے، اللہ اور بلند کر دے۔ یہ بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ تھا، جمع دے کے گئی تھی، کہتے تھے میں بچوں میں کھیلنے لگ جاتا، محبوب کام بھیجتے، میں بسا اوقات بھول جاتا، تو آپ نے نا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، مجھے کبھی جھڑکا نہیں ہے، جھڑکنا تو دور کی بات، میرے محبوب نے مجھے کبھی قہر آلودہ نظروں سے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہیں پیمبر۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں محبوب کو اکثر سنتا کہ آپ نا یہ 8 باتیں بہت کرتے تھے، اکثر سنتا، کثرت کے ساتھ۔ دن رات میں جو سب سے زیادہ محبوب بول رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر رہے ہوتے تھے، اللہ کی سپرد کر رہے ہوتے تھے۔ اور میں آج کی پوری کانفرنس، پوری مجلس دنیا داری اور دین داری کے حوالے سے کھل کے کہنا چاہتا ہوں، ٹائٹل دینا ہے تو دیجئے، کتاب اللہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ وہ آیت ہے جو محبوب نے خطبہ عید الفطر میں بھی پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو پیمبر نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں بھی پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اور آپ نے واعظ کیا، گفتگو کی، خطبہ دیا ہو، اور اس میں یہ آیت نہ پڑھی ہو، ہوا نہیں۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، دین کا کام کرتے کرتے مرو، دین کا کام کرتے کرتے مرو، اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جاؤ۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام کرتے کرتے مرو۔ دنیا تو رب نے وعدہ کیا ہے، کافر کو بھی دینی، مجوسی کو بھی دینی، سکھ کو بھی دینی ہے، یہودی کو بھی دینی ہے، بدھ مت کو بھی دینی ہے، ملحد کو بھی دینی ہے، منافق کو بھی دینی ہے، رب کے پکے ٹھکے انکاری کو بھی دینی ہے۔ دنیا نہیں اللہ روکتے۔ دین کی محبت اور پیار اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو تمنا رکھتا ہے۔ حکومت نے بجلی کا تو ویسے سیٹ اپ چلایا ہوا ہی ہے، لیکن ٹرانسفارمر محلے میں آ جائے، گاؤں میں آ جائے، لگا ہوا ہو، کھمبے لگے ہوئے ہوں، تاریں لگی ہوئی ہوں، اگر آپ ڈیمانڈ نوٹس نہیں بھیجتے تو میٹر نہیں لگتا۔ میٹر کب لگتا ہے؟ جب تڑپ ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، جائیے ڈیمانڈ نوٹس بھریے، آئے گی، لگ جائے گی۔ اور لوگوں، یہ دین کا معاملہ ہے ہی ایسا، جو بھی شعبہ، جو بھی کام، جو بھی کاروبار، جو بھی نوکری ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، آپ زندگی کی کسی ثقافت، تہذیب، تمدن سے تعلق رکھتے ہیں، دین کا تڑکا ضرور لگائیں، فلیور ضرور رکھیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا نا، عام سالن بھی مزے کا ہو جائے گا۔ آلو پکے ہون تے اتے دھنیا چھڑک دئیے تے رنگ بھی چوکھا، شکل بھی پیاری، اور ایک عجیب سا فلیور اور ٹیسٹ نکل آتا ہے۔ اللہ تجھے دنیا دے اور دے اور دے، اتنی دے کہ بانٹتا بانٹتا تھکے، دیتا دیتا تھکے، لیکن اللہ کے دین کے رستے میں
یہ ذہن بنا لیجئے کہ دین کا کام کرتے 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 مرنا ہے، اور مرتے 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 بھی جاتے ہوئے آخری سانس میں بھی دین کا کوئی کام کر جانا ہے۔ میں مثالیں دوں گا بھائی، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ بیٹا یہ سوٹ ذرا اوپر رکھ دیں ادھر۔ اللہ نے یورپ کو بنایا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو پتا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ اللہ نے افریقہ کو بھی بنایا ہے، یہ بیٹے حام کی اولاد ہے۔ اللہ نے ایشینز کو بنایا ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے۔ یہ ہم جتنا بھی کمبینیشن ہے نا، یہ جتنے مجموعے جتنے گروپ ہیں، آپ نے کبھی دیکھا پوری دنیا دن رات کانفرنس سے کرتی ہے، دن رات۔ میرے ساتھ جڑیے، چیک کیجئے، اپنے گھر کے اوپر لا کر کے نا ڈش رکھیے، ڈیکوڈر لائیے، جس طرف مرضی رخ پھیرو، نیچے چینل چیک کیجئے، 24 گھنٹے چل رہے ہیں، لائیو چل رہے ہیں۔ دنیا سو جائے اٹھ جائے، رات ہو دن ہو، سورج نکل رہا ہو طلوع ہو رہا ہو، وہ سر پہ ہو وہ غروب ہو رہا ہو، رات کی جو ہے وہ تنہائیاں ہوں، آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہو، دشمن کی کانفرنسیں کبھی بند نہیں ہوئی۔ اور کون ہے وہ؟ اللہ کا دشمن ہے۔ دنیا میں جتنی فلمیں بنتی ہیں اور جتنے چینل چلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے معمولی بن گئی؟ ایک فلم کی لاگت کم از کم اگر آپ چیک کریں تو کروڑوں روپے اور کروڑوں ڈالرز لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی اتنے کروڑ کما گئی، کبھی پتا کیجئے کہ بجٹ کتنا تھا، لگا کتنا، کاسٹ کتنی تھی، کتنے کتنے فنکار، کتنے کتنے ذہن، کتنی کتنی محنت لگی۔ کیوں؟ قوم کا گراف گرانا ہے اور اسے اللہ کا باغی بنانا ہے۔ اتنا۔ اگر گانے کے چینلز ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ڈراموں کے چینلز ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں، سپورٹس کے ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں، کارٹونز کے ہیں ہر وقت چل رہے ہیں، کیا ہے ان میں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ آپ کسی بھی فلم کو دیکھیں، بیچ میں آپ کے مشرق کا ہندو اپنا مرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا؟ بت دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ اپنے الہ اپنے معبود پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ رنگین کر کے، حسین کر کے، محبت ڈال کے، پیار ڈال کے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے اور پھڈے ڈال کے، اس میں جو ہے رومانس ڈال کے، بڑی چیزیں ڈال کے، کس طریقے سے غیر محسوس انداز میں وہ کڑوا ترین گندا ترین عقیدہ آپ کے اور میرے دلوں میں ڈال جاتا ہے، اور اتنا اثر کر جاتا ہے کہ 18ویں سکیل کا آدمی ہے، گریڈ کا، اور میاں چنو کا آفیسر ہے، اور اپنے بیٹے کے بارے میں رو رہا ہے۔ آیا میرے پاس لائبریری میں، کہنے لگا صاحب میں رڑ گیا، میرا نہیں کچھ بچا۔ مجھے حیرانی ہوئی، پتہ نہیں کیا کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چپ کرایا، آنسو پہنچے اور پوچھا، کہنے لگے جی جڑا میرا بیٹا ہے نا امین، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، ان شروع والے بچوں کی عمر ہوگی، اس سے ایک چھوٹا تھا۔ کہنے لگا کہ میں 2-3 دن سے نہیں بولتا تھا اس کے ساتھ، تھوڑی نا ضد کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا۔ تو آج اس نے ایک عجیب بات کی ہے، اپنی ماں کو کہا ہے ماما یہ مظہر صاحب میرے ابو ہیں۔ کہا شرم کر، تیرے ابو ہیں؟ اماں میں ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ ہاں ہاں تو بڑا بیٹا ہے، میں واقعی ان کا بیٹا ہوں۔ جی جی تو ان کا بیٹا ہے۔ اماں پھر ابا کو سمجھا دے، میرے ساتھ ایسے ہی لڑتا رہتا ہے، مر گیا تو ان کی چتا کو آگ کون دے گا؟ اس چھوٹے سے بچے کو دشمن سیٹلائٹ کے ذریعے دن رات محنت کر کے فلمیں ڈرامے دکھا کے، دیکھئے پاکستان کلمہ توحید پہ بنا، ملک بھی اپنا، وطن بھی اپنا، مٹی بھی اپنی، صوبہ بھی مسلمانوں کا، ضلع بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کا، اور گھر بھی مسلمانوں کا، ٹی وی پہ لگا ہوا خرچہ بھی مسلمانوں کا، کیبل کا دیا جانے والا
पैसा भी एक मुसलमान का, बीवी भी मुसलमान की, बच्चा भी मुसलमान का, मगर वो रस्ते में बॉर्डर और खारदार तारे लगे हुए, करंट, उस पे पाबंदी वीजे की, मगर वो कहां से क्रॉस करके बंद दरवाजों के अंदर से तेरे मेरे घर में घुस के रात के लम्हात में बच्चे के हाथ में रिमोट, वो तेरे मेरे घर में डेली कॉन्फ्रेंस से करके तेरे मेरे बच्चों को क्या सिखा गया कि मरना है तो चिता को आग देनी है, जिम्मेदारी बड़े बेटे की है। ये तो बच्चे सीख गए, लेकिन ये फैसलाबाद है, मोहल्ला शरीफ पूरा है, गली नंबर 9 है, एक माँ अपने बच्चे की कमर पे कपड़ा उतार के देख रही है, कारी साहब को गालियां दे रही है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैंने पूछा बाजी खैरियत है? कहने लगी टुट पैने कारी ने मेरे मुंडे नू लासा पातियां। मैं भी साथ हुआ, गए कारी साहब के पास, भाई ये बच्चा छोटा क्यों मारा है? कहने लगे जी 2 हफ्ते हो गए मैं इसको रोजाना जनाजे की दुआ थोड़ी थोड़ी करके पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। पता है मां क्या बोली? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कहने लगी टुट पैने तो तेरा कख ना रवे, हाले तो मुंह च दुध की स्मैल नहीं गई, मां दे दुध वाले दंद नहीं टुटे, तो तू इनू जनाजे दी दुआवां सिखाण दिया। सोच का फर्क देखिए, वो बाहर से आके सिखा गया, और हम अपनी मस्जिद में अपने बच्चे को जनाजे की दुआएं ना सिखा पाए। नतीजा क्या निकला? मर गए। पीछे एक भी नौजवान ऐसा नहीं था, 12 बेटे खड़े थे, अल्लाह की कसम एक भी बेटे को बाप के लिए जनाजे की दुआएं नहीं आती थी। आज तू चारपाई पे है, इस दुनिया से तेरा आखिरी सफर है, इसके बाद इस जमीन के ऊपर तू नहीं आएगा। जाते हुए तेरी औलाद ने तुझे क्या दिया, क्या सिखा पाया? मरते मरते तू इन बच्चों के लिए वसीयतें लिख के गया, कोठियां बना के गया, जमीनें छोड़ के गया, जायदादें दे करके गया, मगर तेरी नस्ल में कोई ऐसा एक भी था कि सबसे आगे होके खड़ा होके अपने बाप के लिए या मां के लिए टूटे दिल से दुआ करता। जिसे चोट लगती है वही जानता है, सारी दुनिया के अदीब मिल जाएं, खतीब मिल जाएं, आइम्मा मिल जाएं, उस दर्द से तड़प के दुआ नहीं कर सकते जितना तड़प के टूटे दिल के साथ अपने बाप के लिए एक बेटा या अपनी मां के लिए एक बेटा कर सकता है। मैं आज समझा हूं, ये जुलाई का महीना है और 7 तारीख है। मेरी मां जंगलों में रहती थी, बाप खेती बाड़ी का सेटअप था। मेरी मां ने अपने 5 बच्चों की जुदाइयां सह के, ज़राअत के, खेती बाड़ी के, फसल के, जंगलों में रह करके सारे सिस्टम सहे। अनपढ़ इतनी थी कि उन्हें दुनिया की किसी जुबान का कोई हरफ लिखना नहीं आता था। कुरान मजीद मैंने उन्हीं से पढ़ा, अपने बच्चों को भेजा, दुनियावी तालीम दी, मगर पता नहीं दिल में क्या था। बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखती थी और भेज दिया। मुझे उनकी अजमत का पता तब चला कि मां तू क्या कमा के गई है। जिस दिन उनका जनाजा था और जामे सल्फिया का मैदान था, मेरी मां ने अपनी जिंदगी में यह इदारा नहीं देखा। ऐसे नहीं आई, बच्चे भेजे। आज इस दुनिया से जाते हुए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मां के लिए दर्द से तड़प के अगर लफ्ज निकल रहे थे तो उसके बेटे के निकल रहे थे। और पीछे जितने बेटे थे सबको दुआएं आती थी। जो बेटियां थी उनको पता था कि क्या बोलना है। वो दुनियादार सी होके, वो एक देहाती माहौल में रहने वाली होके, अगर ये ले गई है तो सब कुछ कमा गई है। लोगों, रब का वास्ता, दुश्मन चढ़ा हुआ है, हम निशाने पे हैं, हम गोली के धाने पे हैं, और गोली से जिस्म नहीं, तेरे पैगंबर का दीन छीना जा रहा है। चारों तरफ इल्हाद ही इल्हाद, कुफर ही कुफर, शिरक ही शिरक, बगावत ही बगावत। वो न दिन को सोए न रात को सोए। आप और मैं साल में एक जलसा कर लेते हैं और खुश होते हैं जी असी एडा वड्डा काम किया है। साल में एक मरतबा
साल में एक मर्तबा आपको डेली की बुनियाद पे आज से कुछ करना होगा। मैं बड़ा मिट के कहता हूं, ये सबक मेरी मां ने सिखाया था। कहती थी बेटा मैं जी लूंगी, जा, इनको भी ले जा, तू भी चला जा, मैं रह लूंगी। दर्द कितना मुश्किल है तेरा, जब कोई जाए तो पता चलता है। दर्द पूछना है तो बाप से पूछ, जाने वाले को इतना एहसास नहीं होता। लाला जी जाते हैं ना बाहर, सैकड़ों दुआएं होंगी पीछे, मां बाप को जो पता होता है वो किसी और को नहीं होता। जिस दिन अपना लख्त जिगर जाएगा ना, गोशे जिगर, फिर लाला जी से पूछना क्या बन रहा है, तड़पता कैसे है बंदा। उनकी उस तड़प और जुदाई को ऊंचे टीले पे बैठ के 4 किलोमीटर दूर तलक, जब तक हम गुम नहीं हो जाते, नजर आना बंद नहीं हो जाते, पीछे मुड़ के देखते तो मां उस टीले पे बैठी होती थी। क्या कमाया अम्मा तूने, हम तो तेरी खिदमतें नहीं कर सके, बीमारियां लेके गई। और लोगों, रब के दीन के लिए, ये दीन तुम्हारी दुनिया बनाएगा, यही तुम्हारी आखिरत बनाएगा। नहीं, दुनिया माल भी कमा रही है, अहलो अयाल भी बना रही है, दौलत। मैं बाहर से आ रहा हूं, इस्लामाबाद से, मेरे साथ एक दोस्त है, बैग भरे हुए हैं, बरीफ केस लदे हुए, हम गाड़ी में हैं, खाड़ियां जेहलम के पास आके सराय आलमगीर वहां पे स्टे हुआ। मुखबरी होगी कि माल है। इस नौजवान को अपने अहलो अयाल से बिछड़े हुए 9 साल हो गए थे। 9 साल बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मां बाप को छोड़ा, दौलत को गले लगा के, बाहर की दुनिया देख के, नमाज रोजे हज ज़कात की परवाह किए बगैर लौट रहा है। मुखबरी हुई, डाका डला, यारों ने सारी दौलत छीनी, तरले करता हो रब दा वास्ता जे, मेरी बुढ़ी मां, मेरे बेटे, मेरी बीवी, इस दौलत की खातर तो मैं बाहर गया था, देश से परदेसी हुआ था, ये मुझसे ना छीनो। दौलत ने एक दफा भी बोल के नहीं कहा, छीनने वालों में तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, मैं इसकी हूं जिसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा था। वो दौलत गई, मार दिया गया, घर में लाश आया। मुझे बताइए, दौलत ने साथ दिया? चलें, जिनके लिए ये जिया था और जिनके लिए मर गया, आज कब्रिस्तान में हम लेके जा रहे हैं। यकीन कीजिए, जब कब्र पे मट्टी डाली ना, तो एक भी फर्द वहां रात नहीं रुका कि मां कहे कि मेरा बच्चा इतने सालों बाद लौटा। कोई भाई नहीं बैठा कि इसकी जुदाई देखी और इसने हमारे लिए भेजा और कमाया। बीवी रात नहीं लेट पाई। महबूब ने कहा था, बंदा जब मरता है 3 चीजें साथ जाती हैं, माल जाता है, लौट आता है, अहलो अयाल जाते हैं, लौट आते हैं। जिसने कब्र में साथ रहना था, आमाल, वो होते ही नहीं, वो होते ही नहीं। अपनी नस्लों को बनाओ। मैं मशवरा दूंगा कि हर हफ्ते कोई एक दिन रख लो, हफ्ते में से दीन पे मबनी कोई लेक्चर रखा करो। हर दिन घर में अपनी सुबह की बुनियाद किसी अच्छी बात से किया करो। सिखाओ अपने बच्चों को, और कम अज कम जनाजे की दुआएं तो दे जाओ। इतना तो करो कि जब सकरात लगी हो तुम्हें कलमाए तैयबा की तलकीन तो कर सके। बड़े बड़े मैंने लोग देखे, मारूं इधर उधर की बातें, बाप तड़प रहा होता है, इधर गाने लगे होते हैं, उधर ड्रामे लगे होते हैं, और जब एहसास दिलाया जाता है ये बुढ़ा तो हुण जान ही नहीं छड़दा, तो की हुण जीना छड़ दीए। ये हैं जिनके लिए तू कमाता रहा, ये है वफादार, ये है मुहिब, ये है तेरा मेरा मतमे नजर। जा, फिर से सोच ले। दौलत दुनिया तुझे मिल के रहेगी, लेकिन जब जाने लगेगा इतना तो पता कर, तुझे कोई सुन्नत के मुताबिक नहलाने वाला तो हो।
حسینہ عالم کیوں نہ ہو، بچہ غیر ہو، ویسے نہیں نہلا پائے گی جیسی کالی کلوٹی اماں نہلائے گی، رگڑے گی تو اتنا نہیں کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور نرم اتنا بھی ہاتھ نہیں رکھے گی کہ میل نہ اترے۔ اپنے ناخن جیسی خارش کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس کو تو جگہ ہی نہیں ملتی کہ کہاں ہے خارش، یا زیادہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں نے 50 مربع گھوڑی پہ چڑھ کر کے پھیرا لگاتی اماں کو دیکھا ہے، چدرین اپنے علاقے کی، جب مری ہے غسل کے لیے میری اہلیہ ساتھ، چارپائی سے جب اٹھا کے دوسرے پہ ڈالنے لگے، کمر کی پچھلی پوری جلد اتر کے وہ ساتھ چپک گئی، جیسے یہ مچھلی نہیں کرتے گرل تو وہ اس کی پیچھے جلد چپک جاتی آگ پہ، وہ پٹھے والی چارپائی ننگی اس کے ساتھ، اور پوری کمر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے کیڑے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کیا بنا تھا؟ جس اولاد کے لیے مربع بنائے تھے، چدراہٹ دکھائی تھی، مگر انہیں دین اور وفا نہیں سکھا پائے، تو 6 مہینے سے اوپر ہو گئے، کسی نے کروٹ ہی دلانا ضروری نہیں سمجھا، وہیں چپک چپک کے کر کر کے رگڑ رگڑ کے کیڑے وجود میں پڑ گئے۔ کیا یہی تیری کمائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میں نے دیکھا ہے بچے دنیا پڑ جائیں، باپ سہم جاتے ہیں کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے، اور میں نے دین پڑے ہوئے بوڑھے باپ کے سامنے بوڑھے بچوں کو ادب و حیا سے جھکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ تیرا سرمایہ ہے، کہاں سے ملے گا؟ اپنی مسجد میں ڈیلی کی کلاس منظم کیجئے۔ مشرک کو تانا دے کے بات نہیں ہے کہ کافر یہ کر گیا وہ کر گیا، وہ تو کر گیا ہے، وہ تو تیرے میرے گھر پہنچ گیا ہے، نصاب میں پہنچ گیا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹی میں چلا گیا ہے، تجھے علم بھی نہیں۔ اس نے انگلش میڈیم کروا کر کے جو کام کروایا ہے، ہم الف انار بے بکری پڑھتے تھے، اس نے کیا کیا؟ اے فار ایپل کرتے کرتے اب ایف فار فنگر پہ لے گیا اور آگے تصویر یہ بنائی ہے۔ پوچھئے دنیا سے کہ یہ کس لیے ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غلط ہو گئے، ہمارے نوجوان بگڑ گئے ہیں۔ لوگوں نہیں، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان بچوں کو ہم روٹی کھلاتے تھے تو روٹی کھاتے تھے، ان کو جس علاقے میں چاول کھلائے گئے چاول کے عادی بن گئے۔ ہم نے گھر میں جو ماحول دیا، جیسی کیبل، جیسا ٹی وی، جیسے ڈش، جیسے چینل، جیسے حالات، اور جیسے ان کے ہاتھوں میں آلات دیے، یہ بیچارے وہی کر رہے ہیں۔ جو برتن کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، جو تیرے میرے گھر کا ماحول ہے وہی چل رہا ہے۔ اور اگر کبھی دین کا کام کرنے بھی لگے تو شیطان بھاگ کے آتا ہے میرے پاس، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ایسے ضائع کر رہے ہو پیسہ؟ عمر کیوں برباد؟ بڑی دنیا کہتی ہے ساجد صاحب وجود کا بھی کچھ خیال رکھے۔ میں رب کا شکر کرتا ہوں کہ میرے رب نے میرا دین بھی وہی بنایا ہے، میری دنیا بھی وہی بنائی ہے۔ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کالج میں کیا پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اسلامیات۔ یہ راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ دینیات۔ یہ دن اور رات کا کمبینیشن کچھ ایسا بنائے، آپ جو کرتے کریں، دنیا کمائیں، نام بنائیں، لیکن رب کے دین کے خادم بن جائیں، کچھ ایسا کر جائیں۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے تو تیری نسلیں پیچھے بتائیں ہمارے ابا جی یہ کر کے گئے۔ جنہوں نے مسجد بنائی سی، سنگ بنیاد رکھی سی، آج ہے نہیں ہے نا؟ لیکن یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہو رہا ہے، ان کا ثواب تو ان کو صدقہ جاریہ کے طور پہ جا رہا ہے۔ وہ لوگوں، رب نے اگر افسر بنایا ہے نا، مثلا اگر آپ کو این او سی کے لیے کسی مسجد یا مدرسے کا این او سی آپ کے سائن کے بغیر نہیں جا رہا، میں ترلا نہیں کرنا چاہتا، میں واسطے نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں ایک احساس جگانا چاہتا ہوں کہ کسی مسجد یا مدرسے کا رستہ مت روک کے جانا، کسی بھی مسلک کی ہو سائن کر دینا، کیونکہ جہاں اللہ کا نام بلند ہو، جہاں خیر کی بات ہو، جہاں قرآن رکھا جائے، جہاں کتاب پڑھی جائے، جہاں تلاوتیں کی جائیں، جہاں قیام رکوع سجدے کیے جائیں، جہاں اللہ کے بندے مل بیٹھ کر کے اللہ کی بات کریں، وہ خطہ ان لوگوں کے لیے ہو۔
यकीन कर तू चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं होगा, तेरी नस्लें शायद इतना काम न कर सकें जितना इस सदका जारिया और तेरे एक साइन की वजह से मिलने वाली इस इजाजत और इस धरती पे बनने वाली अल्लाह की सरजमी पे ये इबादत गाह, ये दर्स गाह, ये उसका वजूद तेरे लिए क़यामत तलक के लिए मेरा रब सदका जारिया बना देगा। आपका जो भी शोबा है मुबारक हो। और मैं कहा करता हूं जो भी शोबा है मुझे कोई एतराज नहीं, डॉक्टर बनना चाहते हैं बने, मगर डॉक्टर होके ऐसा काम करें कि तेरे क्लिनिक में, तेरे अस्पताल में, बेटा आप लोग जरा मेरी तरफ अब तवज्जो करें, आपने कल को बड़े होना है, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब नहीं बोलना, तवज्जो रखिए। कल को डॉक्टर ने मरना नहीं, क्या उसे अपनी आखिरत की जरूरत नहीं? बच्चों के लिए बनाइए, क्लिनिक बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, एक नहीं हर शहर में बनाइए, पूरे मुल्क चारों सूबों पांचों में बनाइए, बाहर की दुनिया में बनाइए, लेकिन 1 घंटा अपनी अगर क्लिनिक में किताबुल्लाह की क्लास रख ले, एक ट्यूटर को बुला ले, एक उस्ताज रख ले, कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ें, अपनी औलाद को पढ़ाएं, आने वाले लोगों को कह दे कि जो मरीज इस घंटे में आएगा और बैठेगा उसके लिए मैं इलाज में इतना डिस्काउंट दे दूंगा। मैं देखता हूं कि काम नहीं होता, तेरी आखिरत बनेगी। रब के दिए हुए 24 घंटों में से 1 घंटा तो अपने आप को दे। ये तू जो रब को दे रहा है ना, खुद को दे रहा है, तेरे रब को इन टाइम की घंटों की जरूरत नहीं है, ये तू अपने लिए करेगा जो करेगा। बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है? मैं ड्राइवर की मिसाल लेता हूं, एक ड्राइवर है, मैं लाहौर से आ रहा हूं, मुल्तान जा रहा हूं, जब हम आए ना साहिवाल से थोड़ा आगे हड़प्पे के करीब, नमाज असर का टाइम हुआ, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के ना सीट से पीछे की तरफ सवारियों की तरफ मुंह करके, गाड़ी थी ये दूसरी नॉन एसी भरी हुई थी, कहने लगा वीरे और नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़न लगा, मैं गड्डी रोकन लगा, मालका ने मैनू इजाजत नहीं दी, लेकिन मेरा ऊपर वाला मालक जेड़ा ना वेंदा है, मालकू ने मुझे ब्रेक की इजाजत नहीं दी हुई, उन्हें क्या गड्डी नाल गड्डी मुंह लड़ा के चाड़ के चलना है, लेकिन नहीं, आओ मैं वुजू करके जमात कराने लगा हूं, साथ मिल जाओ, गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, टायर भी ठंडे हो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगे और सफर भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं जरा पैर भारा करके उन्हें लेट कट दांगा। उस ड्राइवर के इस जुमले ने, पता है, सिवाय कुछ चंद खवातीन के शायद जिन्होंने ना पढ़नी हो, पूरी बस नीचे उतर आई। अजर किसको मिला, सवाब किसको मिला? अरे दुनिया भी कमा गया, दिहाड़ी तो मिलनी थी, लेकिन उसने अपने मालिकों से जब टाइम लिया, उन्होंने कहा था हमारे कानून को फॉलो करना है, ठीक है करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा मालिक है जिसने दिया हुआ है, उसके एक इशारे ने अगर 60 लोगों को नमाज पढ़ा दी है तो क्या ख्याल है? नंबरदार साहब, चौधरी साहब, वो अपने घर के सरदार साहब, अब्बू जी, ताया जी, चचा जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े मेहनती हैं, आपने बड़ा कमाया है, बाल सफेद हो गए हैं, आपका तजर्बा बड़ा है, आपने पूरी दुनिया देखी है, बहुत किया है, लेकिन 1 घंटा, इंजीनियर साहब दुनिया के बड़े नक्शे काटे हैं, डॉक्टर मरेगा कब्र के अंदर, अगर अल्लाह ना करे गुर्ज पड़ गई, कोई सर्जन आके सी के नहीं देगा, आकर के स्टिचिंग करके नहीं देगा, टांके नहीं लगा पाएगा, पेन किलर नहीं दे पाएगा, सारी दुनिया के इलेक्ट्रीशियन इकट्ठे हो जाएं, किसी उस्ताज की कब्र में जीरो का बल्ब नहीं दे सकते, सारे के सारे बच्चे जो आईसीएस करते हैं, कंप्यूटर के डिप्लोमे करके आगे लंबे चौड़े पहुंच करके, अगर अब्बा के लैपटॉप के अंदर विंडो करप्ट हो जाए ना तो फौरी, अब्बा ये कोई काम में ले आओ रे कर, मैं 2 मिनट से इंस्टॉल कर देना, नहीं, यकीन कीजिए अगर अल्लाह ना करे कब्र के अंदर जहन्नम की विंडो ओपन हो गई और जन्नत की विंडो जो है वो करप्ट कर दी गई, तो सारी दुनिया के तेरे बच्चे मिलके, रिश्तेदार मिलके, खानदान मिलके और ये बड़े बड़े इंजीनियर्स मिलके, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के माहिरीन मिलके तेरी वहां कब्र के अंदर जन्नत की विंडो इंस्टॉल करके नहीं दे सकेंगे। तुझे कुछ खुद सोचना होगा, दीन का काम करते करते मरिए और मरते मरते भी दीन का काम कर जाइए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत आए इस हालत में कि आप सब कुछ अपने रब के हवाले कर चुके हैं। मगर अफसोस होता है मुझे कभी अपने रवैयों पे। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं ये रोज जलसा करना तेरे पे फर्ज है, वो रह जाएगा। मैंने कहा कौन नहीं रहा आज तक,
کیڑا نہیں رہا. جو گھر میں رہے وہ بھی رہ گئے, جو پہلوان تھے وہ بھی رہ گئے, جو چودھری تھے وہ بھی رہ گئے, جو راٹ تھے وہ بھی رہ گئے, جو خان تھے وہ بھی رہ گئے. آج کروٹ نہیں لے پا رہے. یقین کیجئے روزانہ کسی نہ کسی کردار سے میرا تعلق جڑتا ہے, دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ جتنی دیر جسم میں حرکت ہے اپنے دین کا کام لے لے, اللہ کام لے لے. جسم ٹوٹ جاتے ہیں, اعضاء جواب دے جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, 50 گھنٹے لگاتار جاگتے رہتے ہیں. کیا ملے گا؟ آخر قبر میں سونا ہے نا. اگر رب سکون کی نیند دے دے تو اور کیا چاہیے. لیکن اگر یہاں سوتے رہے, بے فکر رہے, اور وہاں جا کے حالات ایسے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ حضرات کی تمہید کے ساتھ ہی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 باتیں, دنیا کو لگی ہوئی 8 بیماریاں اور ان کے علاج کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. محبوب کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں تیرا بندہ محمد, میں عاجز, میں غریب, الہ العالمین, میں 2 چیزوں کا, ان 8 چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے بالخصوص پہلی 2 چیزیں, اللہ کبھی میرے ارد گرد ہم بھی نہ آئے, غم بھی نہ آئے. غم کیا ہے؟ ماضی کی فکریں. ہم کیا ہے؟ مستقبل کی ٹینشنیں. میرے پیغمبر کو کتنے غم ملے تم سوچ ہی نہیں سکتے. پیدا ہوئے تو ابو نہیں تھے, وہ چہرہ ہی نہیں دیکھا میرے محبوب نے جسے ابو کہہ سکے. چھوٹے سے تھے تو اماں گئی, ماں کا غم دادا ابو نے سنبھالا, وہ بھی لے لیے گئے, ان کا غم. نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے, کلہ تشالہ رخ نہ ہو گئے. کتنے غم تھے میرے نبی کو, اور کتنے ہم تھے. اللہ میری امت, رب امتی, رب امتی, رب امتی. رات کا ٹائم ہے, سیدہ کا گھر ہے, محبوب بستر پہ ہیں, رات میں گھر میں چراغ نہیں ہے, اندھیرا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بستر پہ نہیں پائے گئے. سیدنا ادھر ہاتھ مار, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. دل میں خیال آیا کہیں کسی دوسری اہلیہ کے گھر چلے گئے ہیں. کہتی ہیں کہ اچانک میرا ہاتھ میرے پیغمبر کے قدموں پہ پڑا, اور دونوں قدم گڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے, ایڑیاں ملی ہوئی, اور میرے محبوب کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی, اور ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں, ایک ہی ٹینشن, ایک ہی فکر, رب امتی, رب امتی, رب امتی. اللہ میرے امتی. ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے پیغمبر دعائیں کر کے چلے. کن کے لیے بن رہے یہ ٹینشنوں کا علاج؟ آج ہر بندہ مستقبل کے بارے میں بیمار ہو گیا کیا بنے گا, میں بیمار پڑا ہوں میرے بچوں کا کیا بنے گا, تعلیم کا کیا بنے گا, شادی کا کیا بنے گا, میرا گھر, میرا کاروبار کیا بنے گا, ملک میں حالات خراب چل رہے ہیں, مہنگائی ہے, کیا بنے گا. ٹینشن پہ ٹینشن ہے, اور نفسیاتی مریض بن کر کے ہم جو حالات دکھا رہے ہیں. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ایک کام کیا کریں, اپنے رب کو دن میں کئی بار کہا کریں, اللہ میں تعویذ لینا چاہتا ہوں. یہ ہے تعویذ, عین واو دال جس بھی لفظ میں آ جائے وہ تعویذ ہوتا ہے. اعوذ باللہ کہیں اور بولیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, مجھے ہم و حزن نہ آئے, غم نہ آئے. اگر گھڑی کے ارد گرد چھوٹا سا وہ ربڑ کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو واٹر پروف ہو جائے, پانی اندر نہ جا سکے, تو اپنی حفاظت کے ذمے اپنے رب کو دے دے, تیرے ارد گرد غم آ جائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم آ جائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ غم اور ہم کو اتنی بڑی چیز تھی کہ پیغمبر رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. علامہ ابشئی لکھتے ہیں کہ ہاں ایسی ہی تھا. اللہ آپ کو کبھی غم بھی نہ دے, ٹینشن بھی نہ دے. جو ٹینشنوں میں وہ جانتے ہیں, اور یہ میری دلی دعا ہے. لیکن یہ جملے سنیے, کہتے ہیں اللہ نے پہاڑ بنائے, بڑی مخلوق, اور پہاڑ دیکھیے دل دہل جاتے ہیں. یہ کیٹو کی پہاڑیاں, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں, یہ کراکرم کے سلسلے, یہ ہمالیہ کے سلسلے, آئیے ذرا دیکھیے. اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق بنائی, لوہے کو بنایا, پہاڑوں کے سینے چیر کے سرنگیں بنا دیتا ہے. اللہ نے لوہے سے بھی بڑی مخلوق بنائی, آگ کو بنایا, لوہے کو پگھلا دیتا ہے. آگ سے بڑی مخلوق پانی کو بنایا, پانی آئے آگ جتنی مرضی ہو بجھا دیتا ہے. پانی سے بھی بڑی مخلوق بنائی, حالانکہ پانی کے سونامی, طوفان اور سیلاب دنیا ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. رب نے بادل کو بنایا, پانیوں کو ٹنو من یوں اٹھا لیتے ہیں جیسے ماں گود میں بچے کو اٹھا کے پھرتی ہے. میرے رب نے بادلوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی جو ہواؤں میں معلق آسمان اور زمین کے مابین چل رہے اور دندنا رہے.
चमक रहे, गरज रहे। अल्लाह ताला मामूली सी हवा को चलाते हैं, बाद सबा तरथल्ली पैदा हो जाती है। रब ने हवा से भी बड़ी मखलूक बनाई, इंसान को बनाया, वही इसके कंधों से टकराती है मगर ये गुजर रहा है, ये जो है स्पीड में चल रहा है, अपने सेटअप को जो है वो चला रहा है। अल्लाह ने इंसान से भी बड़ी मखलूक बनाई। मेरे रब ने नशा बनाया। कितना शेर जवान गबरू नशा लगता है, टूट के रह जाता है, टूट के रह जाता है, वजूद मिट जाता है, मरा पड़ा होता है, कुत्ते मुंह पे पेशाब करते हैं, खबर नहीं होती, कहां है कहां नहीं, कोई इल्म नहीं होता। अल्लाह ने नशे से भी बड़ी मखलूक बनाई, नींद को बनाया। जितना मर्जी गहरा नशा हो, सोता है बिल्कुल फ्रेश होके उठता है। अल्लाह ने नींद से भी बड़ी मखलूक बनाई, गम को बनाया। और लोगों, जिस वजूद में गम आ जाए नींदें उड़ जाती हैं, और जिस घर में गम आ जाए दुनिया सो रही होती है मगर वो घर वाले जाग रहे होते हैं। पूछा जाता है भाई सोते नहीं बाबा जी, क्यों नहीं सो रहे? तेरा मरिया नहीं ना, तेरा मरिया हुंदा तो तेनू पता होंदा। पुत मेरी कमर टेढ़ी हो गई, मेरा जवान पुत्र मैनू दे गया। ये हम और गम अल्लाह ना करे तेरे घर में या मेरे घर में आए, ये टेंशनें खा जाती हैं। कदर कीजिए किसकी? अपनी भी, हालात की भी, वसाइल की और मसाइल की भी। अगली दो चीजें, वल बुखल वल जुब्न, और इससे पहले बात रहा तुम्हें वल अज्ज़ वल कस्ल। अल्लाह बेबस ना करके मारना, बेबस ना करना। वो जो मैंने औरत की मिसाल दी है, कितनी बेबसी हुई होगी, कितनी बेबसी की बात है कि बंदा पहलवान हो और बाद में एक वक्त आए कि हाथ भी कोई दूसरा पकड़ के उठा के रखे। अल्लाह फालिज से, बीमारियों से महफूज रखे। जवानी के बाद बुढ़ापा कितना दुख देता है, ताकत के बाद कमजोरी कितना गिरा जाती है, और लोगों अमीर होने के बाद गुर्बत और दर दर के सामने जाके हाथ फैलाना कितना मुश्किल है। मेरा रब अपने दर से देना, किसी और के दर का मोहताज ना करना, और अल्लाह हलाल देना, हराम से बचाना। अल्लाह से दुआ करते रहा करें, अल्लाह कभी आजिज करके बेबस करके मत मारना। बाप कितना वज का होता है, एक वक्त आता है बच्चों के सामने बेबस होकर देख रहा होता है, आंखें देखी आंख, होंठ कपकपा रहे थे, बूढ़े बाप के होंठ कपकपा रहे थे, बूढ़े बाप के। उसे अपने ही बेटे से बात करनी थी, आंखा के ना आंखा की आंखों, ये गाली ना बह जाए, ये उलटी ना कह दे। अल्लाह ऐसा आजिज ना करना। वल अज्ज़ वल कस्ल, अल्लाह सुस्ती से बचाना। लोगों, ये सुस्ती जवानी में भी, बचपन में भी, बुढ़ापे में भी, दुनिया के लिए तेज, दीन के लिए सुस्त। 24-24 घंटे खड़े होकर लोग ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे के बाद ओवर टाइम 12 घंटे लगाते हैं खड़े होकर ड्यूटी। लेकिन अल्लाह के घर में 5 मिनट आके खड़े होने में सुस्त। धरने देंगे तो कई कई महीने देंगे, रब के घर में तशहुद से सुस्त। कंजरियों पे लुटाने होंगे तो लाखों लुटा देंगे, अल्लाह के घर पे लग जाएं तो सांप सूंघ जाता है। हरामकारी के काम पे लगाने हो मुंह खुल जाते हैं तजूरियों के। रब के घर में देना हो तो 10 का नोट भी बड़ा लगता है। और इतनी सुस्तियां, हुक्मरान सुस्त, अवाम सुस्त, कौम सुस्त, कहां के कहां चले गए। कितने आगे निकले थे, दुनिया की लीड करते थे, इमामत करते थे, आज पीछे क्यों रह गए, सुस्तियां मार गई। हजरात, वल बुखल वल जुबन, अल्लाह बखीली ना देना। बच्चों में बखीली हो तो माँ बाप गए, माँ बाप में बखीली हो तो बच्चों का मुस्तकबिल गया, हुक्मरानों में बखीली हो तो टैलेंट गया। आपको पता है मेरे रब ने सबसे ज्यादा टैलेंट मेरी धरती में रखा है। इतना 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 सोच भी नहीं सकते आप। मैंने दुनिया भर के चावल देखे हैं मगर तेरे पाकिस्तान के चावल की खुशबू का मुकाबला नहीं है। क्यों? तेरे रब ने इस मुल्क को कलमा तौहीद की वजह से, जो उस कलमे की खुशबू है, जो तौहीद की खुशबू है, मेरे रब ने रेत के जर्रों में डाल दी है, मट्टी में डाल दी है। तू क्या जाने। इस चावल को ले जाके दुनिया के हर मुल्क ने काश्त करके देखा है लेकिन वो खुशबू नहीं आ सकी। अमेरिका जब लेके गया हमारे इस चावल को, पर कर्नल को, डड्डे बन गए मोटे मोटे उनकी जमीन में जाके। मैंने दुनिया भर के आम खा के देखे,
लेकिन मालदा नहीं कोई तेरे नाल दा। अनवर लटोर कहां से आएगा दुनिया के पास। दुसहरी बड़े लोगों ने लगाए, मगर वो मजा नहीं है जो रब ने तेरी दुसहरी में रखा है। वो चौंसे का मजा, दुनिया तड़प जाती है, अपने नामों पे बेची अलग बात है, लेकिन रब ने तेरी धरती को, जा पता करके देख, तेरे सेब जैसा दुनिया में सेब नहीं है, तेरे किन्नू जैसा। 3 बड़े मुल्क किन्नू की पैदावार देने वाले घुटने टेक के बैठ जाते हैं जब पाकिस्तान का किन्नू देखते हैं। तुझे क्या पता कि रब ने यहां क्या क्या रखा है। मैं गिनूं तो पूरा मुस्तकिल मौजू है। चारों मौसम, बेहतरीन जोग्राफिया, यहां पे तुझको पहाड़ भी मिले, मैदानी इलाके भी मिले, दुनिया के बेहतरीन सहरा भी मिले, दुनिया के बेहतरीन दरिया भी मिले, कायनात का बेहतरीन नहरी निजाम भी मिले। अल्लाह ताला ने बेहतरीन चारों मौसम भी दिए, हवाएं और फिजाएं भी दी, एग्रीकल्चर का बेहतरीन निजाम। ये तेरी मेरी सुस्तियां और जुबन, ये तेरी मेरी बखीली अगर इसको बर्बाद कर जाए तो अलग बात है, वगरना रब ने कमी तो कोई नहीं दी। और नौजवान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन आमिल, बेहतरीन जहन, बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन जहीन, आपको पता नहीं है। पूरी दुनिया के जहन लड़े और सबसे टॉपर तेरे मुल्क की धरती की मट्टी की बेटी है। तुझे नहीं लम, कहां कहां गिनवाऊं। ये छोटी सी उम्र की ये अरफा, कहते थे ना जाटे तो मत नहीं। काश तुझे पता होता। जैसे जिसने जो बोला बोल दिया, मैं दिफा के लिए नहीं कह रहा, मैं तो तारीख और हिस्ट्री को समझता हूं इसलिए कह रहा हूं। लफ्ज बोला जाता था जाट है तो मात नहीं, मात शिकस्त नहीं, अंग्रेज मान के गया था, बड़ा लड़ लड़ के वेखे है, जाट है तो मात नहीं। उधरों भी अलफ कटाता है, इधरों भी कटाता। जाट को जट बना दिया, मात को मत बना दिया। माना कहीं का कहीं चला गया और असी मान लिया ठीक है, साढ़े चिड़ी वही भाजी वाहियां करने वाले बंदे आ वो करने वाले। तुम्हें पता ही नहीं रब ने तेरे में टैलेंट कितना रखा है, तेरे में। लेकिन कोई कदर करने वाला हो। वल बुखली, अल्लाह बखील ना बनाए, अल्लाह बखील ना बनाए। अल्लाह इख्तियारात दे तो खुल के काम कर जाया करो। ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर, तेरा क्या जाएगा। दुनिया का दिया हुआ माल रब के रास्ते में लगा के, बंदूक को बना के, इनको खड़ा करके, नौजवानों की तरबियत करके, मैदानों को सजा करके। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, हर मैदान में, तालीम में, तरबियत में, जिस्म में, जान में, कुव्वत में, हर फील्ड के अंदर अल्लाह ने तुझे चुना है, कौम ने चुना है, इलेक्ट किया है। ये तेरी सिलेक्शन कहीं हुई है, अल्लाह ने इंतखाब करा है, मौका दिया है। मौके को हाथ से जाए मत कर। महबूब दुआ करते थे, मेरे नबी ने कोई मौका नहीं छोड़ा जब भी किसी को तैयारी थी। छोटा सा बच्चा था, आपने उसको भी इतना बड़े दिल वाला बना दिया। क्या कहने, एक थपकी अगर बाप की बड़ा बना देती है तो वक़्त के हाकम की भी एक थपकी बंदे को कहीं का कहीं ले जाती है। बाप की जगह होता है। वल बुखली वल जुब्न, अल्लाह बुज़दिली से बचाना। मैं बुज़दिल था, मुझे मेरी सजा मिली, उसने बख्शा ना मुझे। हाथ उठाने के बावजूद आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ने बनाया। ईमान की ताकत, एटम की ताकत, माल की ताकत, अफराद की ताकत, कुव्वत ही कुव्वतें। क्या कुछ नहीं तेरे पास, सब रब ने अता कर रखा है। लेकिन डर रहा है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। नहीं, मोमिन डरने वाला नहीं होता, सहमता नहीं है। हजरात, मेहमानों को इस्तकबालिया नजरों से देख के दीदार करके चंद मिनट के लिए वापस मेरी तरफ मुड़िए और पैगंबर के इन जुमलों को दिलो जान में रोजाना की बुनियाद पे बिठाइए और दीन का काम करते करते मरिए और मरते मरते भी दीन का काम कर जाइए। वल बुखली वल जुब्न, बुज़दिलियां, मैं मिसालें देने लगूं तो हजारों हैं। हर काम में हम तेज हैं, बुज़दिल हैं तो दीन के मामले में। मिसाल देना चाहता हूं। मेरा एक नौजवान दोस्त है, गुजरांवाला से आया। पता नहीं किसी ने कोई क्लिप दिया, सुन बैठा, फोन पे राबता करा, साजिद साहब मिलना चाहता हूं। अच्छा, वैसे ना प्यार की बात और दिल की बात भी अजीब होती है, अजीब होती है। वहां से चला, नया सूट सिलवाया,
लेदर का नया महंगा जूता खरीदा, जुमा पढ़ा, जुमा पढ़ने के बाद सिर्फ इतना कह के मिला कि जी मैं जिंदगी का पहला जुमा पढ़ रहा हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जाने लगा, उसके साथ कोई मामला हो गया। मैं गुजरांवाला गया तो जलसे में एक में इंतजार करता रहा। बेटा आप लोग खड़े हो जाएं, इधर आए, उठें, शाबाश, आपको कहा था ना चुप रहते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं। मैं गुजरांवाला से जब वापस मुड़ने लगा तो कहंदा जी मेरी अमानत है ते ये तुहाडे लई तोहफा है ते गड्डी च रख लिया जे, ते फैसलाबाद तो पहले खोलना नहीं। मैंने कहा यार कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो, चौकियाँ भी हैं, दीगर मामलात भी हैं। कहंदा नहीं ऐसी गल नहीं। मैंने फैसलाबाद आके जब खोला, लिफाफे के अंदर एक रुक्का था ऊपर, और बीच में एक लिक्विड पॉलिश थी, जूता पॉलिश करने वाली। कहंदा जी मैं जुमा पढ़न आया सा ते नवा सूट बड़े शौक नाल ते नवी जुत्ती लई सी, वो तुहाडे शहर वाले ने रख लिया ते पॉलिश भी लै जाओ, मैं की करनी। ते अज तो बाद सलाम अलैकुम, मैं रज्या हो जे जुम्मे तू ते नमाज़। खैर मैं वापस गया, मिला, पूछा क्या करते हो? कहने लगा जी माशाल्लाह बाजार दे अंदर दुकान है, काम बड़ा अच्छा है। मैंने कहा छुट्टी कब करते हो? कहते जी नहीं कोई दिन साडा छुट्टी का नहीं। खोलते कब हो? फजर के बाद। बंद कब करते हो? मैंने कहा अगर बाजार के हालात, कहते जी बड़े खराब रहे ने, गोलियां चलती रही, धमाके होंदे रहे। मैं कहा यार तू दुकान नहीं छड़ी? कहते जी कारोबार है, किदां छड़ सकते सी? मैं कहा मर जानू था, माल जाए हो जाता तो, डाका डल जाए तो। कहता जी समझिया नहीं। मैं कहा यार एक जुत्ती चुकी गई तो तू नमाज भी ते रब दा घर छड़ गया, यहां से पता नहीं क्या क्या नहीं उठाया जाता, लेकिन बाजार क्यों नहीं छोड़ा तूने? तो इंसान 100 बहाने करके दीन से दूरियां और बुखल और कंजूसियां और बुज़दिलियां। भाजी मैं जीना भी है, की पता इत्थे केड़ा पता लगता किहड़े वेले गोली चल जाए, किहड़े वेले कुछ फट जाए। गोलदस्ते दे विच पता नहीं की रखिया हुंदा लोकां ने। अलामा हसान भी तो टुर गया। है तेरे तो कुर्बान जाऊं, मौत जब आएगी तो वो बंद कलों में भी आ जाती है। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, आनी है तो आके रहेगी। और आखिरी चीज, पैगंबर दुआ करते हैं, रब के हवाले करते हैं, और वो क्या है? वगलबति दैन व कहर रिजाल, अल्लाह मुझे किसी का मकरूज ना करना, मेरे ऊपर कर्जा ना चढ़ जाए। भाइयों थोड़ी खा लें, कर्जा ना लिया करें, बच्चों की तरबियत करें। मैं सारा क्रेडिट देता हूं अपने रब को कि जिसने कभी मोहताज नहीं किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और दूसरा क्रेडिट देता हूं अपनी अहलिया को, अल्लाह जज़ा दे, जिसने बच्चों की तरबियत ये की। हम कई कई दिन अगर किसी मजबूरी के तहत घर नहीं आ सके और कुछ ऐसा नहीं दे के जा सके कि घर का सेटअप चल सके, किसी दुकान से कभी उधार नहीं उठाया ना बच्चों को, जो घर में है उसी में रह करके दाल पानी लून मिर्च को मुकम्मल करा है। और लोगों थोड़ी खा ले, छोटा काम कर ले, इतने बड़े बड़े सेटअप चला के उधार लेके मरे चारपाई पे पड़े। और मोहम्मद रसूल सल्लम कहें कि अगर इसके जिम्मे कर्जा है तो इसका जनाजा नहीं है, क्या फायदा? अल्लाह कर्ज से बचा, और जिन्होंने ले रखा है अल्लाह उनकी मदद फरमा। और इसी में आप कहते हैं वक़हर रिजाल, अल्लाह उस दौर से बचाना जिस दौर में वजूद तो बड़े बड़े हों मगर मर्द ना हो, मर्द ना हो। क्या माना इसका? सोचिए, जहां मर्दों का कहत पड़ जाए, मर्दों का कहत। भाइयों कितने लोग हैं, मर्द पता है कौन होता है? बेटा बैठ जाए, बैठे शाबाश। मर्द कौन होता है? मर्द वो होता है जो औरत को और इज्जत को गिरने नहीं देता। दलील, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्द वो होते हैं जो औरतों को गिरने से फिसलने से बचाते हैं। कव्वाम कहा है, हाकिम नहीं कहा, आमिर नहीं कहा। हमने इसका माना किया मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम नहीं है। ये कायम रखने वाला है। कव्वाम क्या होता है? ये माइक मेरे मुंह के सामने कभी ना होता अगर ये वाला शिकंजा टाइट ना कसा होता, ये कभी ना होता अगर इसमें चूड़ियां ना होती,
اور اس کے پیچھے یہ بیک نہ ہوتی, یہ اس شکنجے میں نہ ہوتا تو یہ ڈنڈا نہ رکتا, اور اس کو یہ ٹائٹ کرنے والا یہ سیٹ اپ نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ قائم نہ ہوتا, یہ ڈنڈا کبھی نہ رکتا اگر اس کے نیچے پاؤں نہ ہوتے, یہ پاؤں بھی اسے نہ روک سکتے اگر نیچے زمین نہ ہوتی. مرد عورت کو, بیٹا ہے ماں کو نہیں گرنے دے گا, پھسلنے نہیں دے گا, بھائی ہے بہن کو نہیں گرنے دے گا, شوہر ہے بیوی کو نہیں گرنے دے گا. یاد رکھیے, باپ ہے بیٹی کو نہیں گرنے دے گا. الرجال قوامون علی النساء. اور جس دور میں نیو ایئر نائٹس چلنے لگے, جس دور میں کلب چلنے لگے, جس دور میں ہاسٹل آباد ہونے لگے, جس دور کے اندر لوگوں گھر گھر کے اندر بے حیائی, ناچ کود اور جو ہے وہ ڈانس کرتی بچیاں, ننگے سر بے پرد عورتیں اور خواتین گھومنے اور پھرنے لگے, اور ویلنٹائن عام ہونے لگے, زنا کی ریشو بڑھ جائے, شراب عام ہو جائے, سمجھیے کہ ڈھانچے تو ہیں, مرد نہیں ہیں. دنیا کے ایک عظیم ترین نواب شاگرد نے پوچھا, استاد جی دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا آج نہیں بتاؤں گا, کل پارک میں آنا بتاؤں گا. پارک میں پہنچا, انتظار کر رہا ہے, نواب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہیں. پوچھا سر کل پوچھا تھا دیوس کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں. گھبرا گیا بچہ کہ نواب صاحب غصہ کر گئے. کہا نہیں جی, میں نے تو سوال پوچھا ہے دیوس کا. کہا میں ہوں نا, یہ میری بیوی ہے, سر پہ کپڑا نہیں ہے تو دیوس ہوں. لوگوں پتہ کرو, وقہر الرجال 7.5 ارب انسان ہیں, آدھی کے لگ بھگ آبادی مردوں کی ہے, مگر وہ مردانگی نہیں, وہ غیرت نہیں, وہ جرت نہیں. ایک میاں ہوتے تھے گاؤں کے, پورا پنڈ حیا کرتا تھا, سہم جاتا تھا, ڈر جاتا تھا. ایک چودھری ایک نمبردار ہوتا تھا, اللہ کی قسم کیا مجال کسی کی کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے. لیکن کب؟ جب رب کی حیا تھی, بندو کو بندو کی حیا تھی. جب رب کی حیا نہیں رہی, کون باپ کا لحاظ رکھے, کون ماں کا لحاظ رکھے, کون بھائی کا؟ انہی رشتوں نے سب سے پہلے مرد کو کمزور کیا, جو جنت کا مین گیٹ تھا. جب مین گیٹ توڑ دیا جائے تو پھر چھوٹے دروازوں سے ڈاکو جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوتے. اللہ کے لیے وقہر الرجال, یہ جو مردوں کا فقدان اور بحران نظر آ رہا ہے, اس کا پتہ کیجئے کہیں آپ اور میں اسی کا شکار تو نہیں. لہذا گزارش, اور بات کو یہیں وائنڈ اپ کر کے سمیٹ کے سلام کہنا چاہتا ہوں. میرا کوئی بھائی یہ جملہ محسوس نہ کرے کہ شاید مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جلسوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جلسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ ایک گاؤں کی نہیں, پوری دنیا اب ذہن بنا رہی ہے لوگوں کا. کیا 24 گھنٹے مولوی, کیا مسجد, کیا مدرسہ, کیا دین. متنفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ کے پیغمبر سے, قرآن اور سنت سے. اللہ سے ایک وعدہ کر کے آج اٹھیے. جن کے پاس ٹریکٹر ہے نا, ٹریکٹر ہے, وہاں گانے والی ٹیپیں اتار کے نا قرآن مجید رکھے. کوئی ایسا باکس بنائے, میرا رب تیری کھیتوں میں, تیری گاڑیوں میں, تیرے ٹریلروں میں, تیرے گنوں میں, تیرے کماد میں, تیری فصل میں, تیری نسل میں, تیری اصل میں برکت ڈال دے گا. میں بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں, فخر کر کے نہیں. آئیے ابھی کسی کو بھیج کے میری گاڑی چیک کر لیجئے, باوجود کہ قرآن مجید سینے میں ہے لیکن میں نے فرنٹ پہ ڈیش بورڈ پہ پھر بھی رکھا ہوا ہے. آپ دکاندار ہیں, اپنے کاؤنٹر پہ قرآن مجید رکھیے. دنیا اس کو جلانا چاہتی ہے, مٹانا چاہتی ہے, ہٹانا چاہتی ہے, آپ اسے عام کر دیجئے. جب جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں, مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیں. اور دین کا کام کرتے کرتے وہ ڈرائیور, وہ مدینے کا وہ بنیٹ, وہ ڈبل کیبن ڈالا, 2 ریال کے لیے مجھے حرم چھوڑنے جا رہا ہے, اور کیا دیکھتا ہوں یہ قبلتین اشارے پہ بریک لگی ہے, اس نے مسواک کی ہے چھوٹی سی, اور کھول کے حمائل میں پڑھنے لگ گیا ہے. اگلا اشارہ آیا ہے وہاں پہ, یہ طریق دہری جسے رنگ روڈ کہتے ہیں, وہاں پہ پھر کھول کے پڑھا ہے. اشارے سے 3 کا اشارہ ہے, پھر پڑھا ہے. جب اتارنے لگا تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا بابا جی بدو تھا, ابو عبداللہ شاہ تھا.
जिस इशारे पे तू रुका है तो कुरान पढ़ने लग गया, ये क्या मसला है? कहने लगा यार ड्राइवर आदमी हूँ, बच्चों की रोटी रोजी कमाता हूँ, सारा दिन जो है इन काम काज में मौका नहीं मिलता मुझे, जब भी कोई ब्रेक लगती है मैं वो आयत पढ़ के आगे निशानी लगा लेता हूँ, यहाँ चलते फिरते अपना काम भी करता हूँ और कुरान मजीद भी कई खत्म कर लेता हूँ। वो बाबा जी बुच्चकी के करीब गया मिलने, पता चला, कहने लगे घर में नहीं खेतों में या डेरे पे गया, शराबूर पसीने में। मैंने कहा बाबा जी मिलना है। कहते पुत 5 मिनट गिन के मैनू दे दे। मैं बैठ गया चारपाई पे वेट करना, जल्दी से वुजू किया खाले पे, वो अपने शराबूर कपड़े उतारे, जामन दे मोड च सूट रखिया सी वो पाया, चेंज किया, बन्ने ते खलो गई, मन ते उते नमाज नीति पढ़ के एक शापर उतारा, जामन के पत्तों के साथ बांधा हुआ था, खोला, उसमें कुछ वर्क कुरान के थे, जो उन्होंने आया पढ़ पुढ़ के हाथ चुक के मुंह ते फेर के कहते पुत लै मैं रब वालों वेला हो गया, हुण चल तेरे नाल यार गल्लां कर लें। मैंने कहा बाबा जी मैं देखने ही आया था, सुना था, मैं देखने आया था, सुना था कि आप रब का भी हक अदा करते हैं, बंदू का भी हक अदा करते हैं। कहने लगे पुत रब दा दिता ही बहुत है, तो ये काम करें, थोड़ा सेटअप चलाएं, मस्जिदों के साथ जुड़ जाएं। ये जो कर गए ना काम, ये वो नहीं है कोई खास जो आसमान से फरिश्ते उतरे थे, ये आप ही का है और कुछ नहीं ना। अपनी एक इट चुक के ले जाओ, किसी नू कहो यार अल्लाह दे घर च ना किते आ इट ला दे यार, मेरे को लेना ही है, मेरे को लेना ही है। जब तक तू रहेगा ये ईंट तोड़ के कल को रोड़ा भी बना ली गई, ये हवाओं में भी उड़ गई, बिखर गई, तेरे लिए जन्नत का घर बनने के लिए ये एक ईंट भी काफी है, ज्यादा नहीं तो। मगर दिल ना दुखा, सताया ना कर, ताने नहीं तनोड़े नहीं, ये दीन का काम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन, ये तेरी मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह इसको कबूल कर ले, अल्लाह आपके घरों में बरकतें दे, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अल्लाह बे औलादों को औलाद से नवाजे, अल्लाह महरूम लोगों की महरूमियों को दूर करे, जिनके वालिदैन पर्दा फरमा के चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बनाए। अल्लाह इस मजलिस में जो भी बैठा है कोई बेगाना नहीं, अल्लाह सबको दीन की, तौहीद की, हक की, खैर की समझ दे दे। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ये चचा की बेटी के दिल के ऑपरेशन का कहा गया, दर्द दिल से मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कह दें। अल्लाह तमाम लोगों को, इस बेटी को बिलखुसूस जिसका अल्लाह जो भी हस्पतालों में है फौरी सेहत याब करके अल्लाह उनके घरों में सेहत और सलामती के